रायगड जिल्ह्यातील नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपले रायगड या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब. So we'll present the case. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I invite Dr. Savan Kumar Pawar to share his perspective on the patient treatment and recovery journey. So, good evening everyone. I'm Dr. Savan Kumar Pawar, robotic surgeon and trauma surgeon at Medicore Hospital. So, basically, as our Adishna has said before, we have started a dedicated trauma accident center at Medicore Hospital. So, first basic, wherever the trauma happens, we have like first primary protocol is life-threatening issues we need to address at the site of the accident. As previously said, ABC, airway, breathing, circulation. General population also should know about these three basic things. जेव्हा कोणी व्यक्ती ऍक्सिडेंट होतो किंवा पडतो, त्याचा श्वास चालू आहे का नाही, त्याचं ब्रीदिंग आहे का नाही, हार्ट सर्क्युलेट होते का नाही, हे तीन गोष्टी इमिडिएटली बघायला पाहिजेत. And we have like dedicated ambulance number and immediately we call them. And Medicore Hospital, they have dedicated 2 to 3 ambulances which are around the Navi Mumbai to take care of the primary care even at the accident site. And we have like dedicated brothers and dedicated doctors dedicated completely for the trauma care which can be managed at the site of the accident. From there, once the patient comes in ER, so we have separate ER team which they take initially patient's safety, and again they recheck all these protocols, and then they go through all the X-rays and scans. And same case in Bhushan's case, the same thing happened. We followed the protocol. As soon as the patient has arrived to the ER, within a span of 15-20 minutes, all the scans were done. There is always a possibility of fat embolism syndrome. म्हणजे जेव्हा लॉंग बोन फ्रॅक्चर होतो तर तिथलं ते कणाला ब्लड हार्ट मध्ये किंवा ब्रेन मध्ये जाऊन त्याचं लाईक डेथ पे होऊ शकतो ऑन द स्पॉट. तर त्यासाठी पण आपल्याला इमिडिएटली फ्रॅक्चर ऑन द स्टेबलाइज करायला लागतं. ते आमची टीम बेसिक टीमनी ते फॉलो केलेलं आहे. सो जस्ट पोस्ट डायग्नोसिस पेशंटला एनडीएम केलं होतं. अँड वी हॅव ऑलवेज, as we are the dedicated trauma center, we have always backup implants. आपल्याजवळ सगळे इम्प्लांट्स आहेत की ऑलरेडी स्टँड बाय वर स्टेरिलाइज असतं. असं नाही की आता पेशंट आला तर मग आपल्याला मग ते इम्प्लांट ऑर्डर करावं लागते, स्टेरिलाइज करावं लागतं. त्यासाठी मग 7-8 तास त्याच्यामध्ये चालले जातात. हे गोष्टी आपल्या इथं ऑलरेडी पहिल्यापासून केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे for that the patient has been like stabilized immediately and operated on the same day. And post surgery, because the patient had both long bone fractures, upper limb fracture, immediately I mean next day in bed physiotherapy we have like separate protocols, ATLS protocols we follow करतो for trauma patients साठी. त्यांच्यासाठी in bed physiotherapy exercises and mobilization start केलं slowly. And now after end of the 2 months, like he is able to walk freely and has got good recovery, and we have like saved the life. And this same thing we are going to like do for all patients. So we'll see once he come, we can ask him the questions and all. Okay, thank you. Thank you, sir. Now the floor is open for media interaction. I request media guests to kindly raise their questions. प्रश्न विचारायचे की आपण पेशंटचा विचारून द्या, कारण दोन पदार्थ निघाला. सर, अपघातानंतर जी रुग्णाची स्थिती किती गंभीर होती आणि ह्याच्यामध्ये काय आव्हान? सो ज्यावेळेला पेशंट आला होता इथे, त्याचं मल्टिपल फ्रॅक्चर्स आणि त्यांना दोन्ही पायांमध्ये राईट मांडीला आणि लेफ्टला लोअर लिम्बला फ्रॅक्चर होतं. म्हणजे थायचा फिमर बोन आणि लेफ्ट टिबिया फिबुला फ्रॅक्चर होता. प्लस लेफ्ट हँडला दोन्ही बोन्स रेडियस आणि अल्ना हे दोन्ही फ्रॅक्चर होते. त्यामुळे त्याचं ब्लड प्रेशर डाऊन होतं आणि he was definitely unresponsive for some amount of time when he was brought here. त्यानंतर आम्ही त्याला इमिडिएटली असेस केलं. त्याचं CT स्कॅन्स वगैरे झाले,
प्रायमरी प्लॅनिंग झालं की दुसरीकडे कुठे काही फ्रॅक्चर नाही, अँड देन वी वेट टू स्टेबिलाइज द फ्रॅक्चर. सो इमिडिएटली त्याचं मेन हे होतं की 3 लिम्समध्ये फ्रॅक्चर होते, राईट लेफ्ट लोअर लिम अँड लेफ्ट फोरआर्म, या 3 जागेवर फ्रॅक्चर होते आणि मल्टिपल ॲब्रेशन म्हणजे जखमा भरपूर शरीरावरती, बाकी सगळीकडे जखमा होते. तर हे सगळ्या टाकायला. बोल सर, हां बोला. प्रथमतः तुमचं अभिनंदन या मल्टिपल फ्रॅक्चर्स याच्यावर गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेवर आपण अवघ्या 17 दिवसामध्ये पेशंटला स्थिर करून डिस्चार्ज केला त्याबद्दल. सर, माझा प्रश्न असा आहे की 40 नंतर एकंदरीत हाडं ढिसूळ होत जातात किंवा मानली जातात, तर मग 40 पुढच्या असं कोणी ॲक्सिडेंटल पेशंट्स आले तर त्यांच्यावर रिकव्हरी जलद गतीने आणि योग्यरित्या कशा पद्धतीने करता येईल या सगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून? सो फ्रँकली स्पीकिंग, पहिलं जे इमिडिएट केअर आहे ते 40 नंतर असो किंवा यंग पेशंट असो, ते ऑलमोस्ट डायग्नोसिस पर्यंत सेम राहतं. 40च्या नंतर जे पेशंट आहेत त्यांचं हे 40 किंवा लेट ओल्ड पेशंट जे आहेत त्यांचं हे फक्त हे होतं की आम्हाला असेसमेंटमध्ये त्यांचे कोमॉर्बिडिटीज म्हणजे शुगर, बीपी, अस्थमा, हे सगळे जे कोमॉर्बिडिटीज हे आपल्याला वयस्कर लोकांमध्ये जास्त दिसतात. त्यामुळे काही लोकांना कार्डियक इश्यूज असतात, त्यामुळे त्यांना स्टेबिलाइज करायला हे सगळे ऑपरेशन आम्ही एकत्र करू शकतो की नाही, हा एक प्रश्न असतो. आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला मला त्याच्यामध्ये हे झालं की परवाच अजून माझ्याकडे आज दुसरा दिवस आहे, एक 65 इयर ओल्ड पेशंट आहे ज्यांना परत अँकल, दोन्ही पायांमध्ये फ्रॅक्चर आहे आणि एका हातामध्ये फ्रॅक्चर आहे. सो त्यांना पण मी एकाच दिवसात केलं सेम थिंग, आणि पायामध्ये ओपन वूंड होता म्हणजे जखम पूर्ण पाय हे होतं. सो वी हॅड टू स्टेबिलाइज इट. सो सेम डे ज्या दिवशी झाले त्याच दिवशी आम्ही फक्त त्यांना असेस करून मोबिलाइज केलं. हा रिकव्हरीसाठी पुढचा प्रश्न येतो. रिकव्हरीसाठी आपल्याला जे आहे 40 नंतर आपल्याला काही एक्स्ट्रा ॲडिटिव्ह इंजेक्शन्स आणि मेडिसिन चालू करावे लागतात. रिकव्हरी थोडी स्लोअर असू शकते, हिलिंग थोडं स्लोअर होतं बोन्सचं, बिकॉज विथ एज डेफिनेटली हिलिंग इज लिटल बिट स्लो. सो जर समजा यंगर पेशंटमध्ये जी रिकव्हरी 2 ते 3 महिन्यात होते, 40 मध्ये ते 4 ते 5 महिन्यात. सो दॅट इज तो एक डिफरन्स राहतो. हां, डेफिनेटली काही इंजेक्टेबल्स वगैरे आहेत जे आपण रिकव्हरीसाठी लवकर हे करू शकतो. सध्या पेशंटची परिस्थिती कशी आहे आणि किती दिवसांनी महिन्यांनी तो चालू शकतो? पेशंट आता वॉकरच्या सहाय्याने चालतोय. 2 महिने झाले आता सर्जरी करून पूर्णपणे रिकवर व्हायला, बिकॉज बोथ लोअर लिम्स आहेत, दोन्ही पायांचं मेजर हाडं फ्रॅक्चर आहे, त्याच्यामुळे त्याला पूर्णपणे मोकळेपणे चालायला कमीत कमी 2.5 ते 3.5 ते 4 महिने लागतात. 3.5 ते 4 महिने. ऍक्सिडेंटल केसमध्ये मोस्टली ब्लडिंग खूप मोठ्या प्रमाणात होतं आणि ते ब्लडिंग झाल्यानंतर पेशंट कोमात पण जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्याला ट्रीटमेंट देणं, फॅमिलीशी कम्युनिकेशन करणं आणि कशा प्रकारचं कम्युनिकेशन मेडिकलच्या माध्यमातून होतं आणि ट्रीटमेंटला कशा प्रकारचं प्राधान्य आपल्या माध्यमातून दिलं? सो ट्रीटमेंट हे सगळ्यात पहिलं प्राधान्य असतं कधी पण. सो तुम्ही जे म्हटलं ब्लिडिंग वगैरे असतं त्याला हायपोव्हॉलेमिक शॉक म्हणतात, की ब्लिडिंग जास्त झाल्यामुळे आता मल्टिपल बोन फ्रॅक्चरमध्ये आतल्या आत जरी ब्लिडिंग होते, समजा वरती जखम जरी दिसली नाही तरी आतल्या आत ब्लिडिंग असते आणि त्याच्यामुळे पण हायपोव्हॉलेमिक शॉकमुळे पेशंट कोमामध्ये नाही पण अनरिस्पॉन्सिव्ह होतो, ज्याला आपल्या साध्या वेळेला आपण कधी कधी कोमा पण म्हणतो सगळे, पण त्याला हायपोव्हॉलेमिक शॉक असं म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये रिकव्हरी घेण्यासाठी ब्लड वगैरे देणं गरजेचं असतं, पेशंटला फ्लुइड देणं गरजेचं असतं. रिलेटिव्ह आणि पेशंटशी नातेवाईकांची हे बोलणं, याच्यासाठी जशी ट्रीटमेंट चालू आहे त्याचबरोबर त्याच्या आधी ट्रीटमेंट चालू करायच्या वेळेला आणि ट्रीटमेंट चालू करताना पण, आणि काही जे होतात त्यावेळेला रिअल टाइम कम्युनिकेशन आपण जे म्हणतो ते फार महत्त्वाचं आहे. कारण कुठल्याही पेशंटला आम्ही ट्रीटमेंट देतोय आणि रिलेटिव्हला त्यांच्याबद्दल सांगितल्यावर काय होणार आहे काय नाही होणार आहे, त्याचे आधीचे कॉम्प्लिकेशन काय, पेशंटची परिस्थिती आहे, ट्रीटमेंटमध्ये काय करणार आहोत, काय कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतात आणि त्याचबरोबर किती रिकव्हरीला वेळ लागणार आहे हे सगळं त्याच वेळेला समजलं जातं. सो कम्युनिकेशन टीम आपण जे म्हणतो, कन्सेंट कम्युनिकेशन टीम ही एक वेगळी टीम आहे ज्याच्याबरोबर रिलेटिव्हशी रेग्युलरली पूर्ण वेळ हे होतं. जशी ही सर्जरी केली मी त्यावेळेला ही एका सर्जरीनंतर मी पेशंटच्या रिलेटिव्हला जाऊन माझ्या टीममध्ये जाऊन सांगितलं की हां ही झालेली आहे, आता आम्ही दुसरं करतोय वगैरे वगैरे, ह्या प्रकारे पेशंटला प्रत्येक वेळेला सांगितलं जातं. त्यांना आम्ही दिली जाते की काय आहे, जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तेही सांगितलं जातं. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेल द पेशंट द कॉम्प्लिकेशन्स ऑल्सो. सगळं फक्त ग्रीन पिक्चर दाखवून काहीच पण नाही, जर प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम समोर सांगणे आणि त्याची ट्रीटमेंट करणे हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि त्याप्रमाणे आम्ही कधीही कुठलीही गोष्ट एकदम पारदर्शक ठेवून ते क्लिअर ठेवतो.
की हो ते फार महत्त्वाचं. सर, मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये ट्रॉमा आणि ऑर्थोपेडिक केअरसाठी कोणत्या सुविधा तुम्ही उपलब्ध करून दिल्या? सो ट्रॉमा आणि ऑर्थोपेडिक ह्याच्यामध्ये जर ट्रॉमा सेंटर म्हणून म्हटलं, ट्रॉमा सेंटरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डायग्नॉस्टिक्स सगळे असणं गरजेचं आहे की आल्या सिटी स्कॅनसाठी इकडे जा आणि MRI साठी इकडे जा हे न होणं काय होतं, सगळे ऑल फॅसिलिटी शुड बी अवेलेबल अंडर वन रूफ. एक टर्शरी केअर सेंटर आहे, जसं म्हणून इट्स अ टर्शरी केअर सेंटर, एव्हरीथिंग इज देअर. एक्सरेज, सोनोग्राफीज, CT, MRI, जर व्हॅस्क्युलर इमेज म्हणजे जर कुठली रक्तवाहिनीकडे झाली किंवा रक्तवाहिनी ब्लॉक झाली, DSA, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे इथे आहेत. असं नाहीये की कुठलीही गोष्ट इथे नाहीये. राहिलं बाकी ऑर्थोपेडिक्ससाठी जे फ्रॅक्चर स्टेबिलायझेशनच्या गोष्टी म्हणतो, जसं डॉक्टर सावंत मगाशी म्हटलं की इम्प्लांट्स जे आपल्याला गोष्टी लागतात. पेशंट आला आहे बाबा आता मला लगेच ऑपरेशन थिएटरमध्ये घ्यायचं आहे, माझं विनिंग टाइम 15 ते 20 मिनिटात मी पेशंटला घेऊ शकतो OT मध्ये, सगळं अवेलेबल आहे. म्हणजे आता कॅज्युअलिटीमध्ये कुठला पेशंट आला ओपन फ्रॅक्चर आणि मला लगेच त्याला OT मध्ये घ्यायचं, आय कॅन टेक, आय डोंट हॅव टू वेट की थांबा. म्हणजे आता छोट्या हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला जर सगळं ठेवता येत नाही तर तिथे मला ऑर्डर करावं लागतं, इम्प्लांट येणार, मग तिथे तयारी होणार आणि कमीत कमी त्याला 4 ते 5 तास जातात. मी लगेच पेशंटला OT मध्ये घेऊन इमिडिएटली स्टेबिलाइज करू शकतो. तर हे एमर्जन्सी स्टेबिलायझेशनच्या सगळे गोष्टी आपल्याकडे इथे अवेलेबल आहेत. सगळ्या सुविधा असलेलं हॉस्पिटल आणि छोट्या हॉस्पिटल ऍक्सिडेंटल केसेसमध्ये गोल्डन आवर्स खूप महत्वाचे असतात. त्या अनुषंगाने सगळ्या सुविधा असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये कशा प्रकारचं नियोजन केलं जातं आणि पेशंटला कशा प्रकारे ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी मिळते. सो सगळ्या स्पेशालिटीज एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल असतो. सो त्याच्यामध्ये कसं असतं की पेशंट ज्यावेळेला रिलीन होतो त्याला इमिडिएटली ट्रॉमा टीम, जी कॅज्युअलिटीतली ट्रॉमा टीम आहे ती इमिडिएटली पाहते. देर इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा टीम, ते लगेच असेस करून त्यांना काय काय लागणार आहे ह्या पेशंटला ते स्पेसिफिक देऊन त्या पेशंटला CT किंवा MRI मध्ये पाठवून, एक्सरेजमध्ये पाठवून त्याला असेस इमिडिएटली ब्लड प्रेशर, एअरवे, ब्लड सर्क्युलेशन आणि EBC. सो एअरवे ब्रिथिंग आणि सर्क्युलेशन पहिलं पाहिलं जातं आणि त्यानंतर इन्व्हेस्टिगेट करून फायनल ट्रीटमेंट. सो इथे सगळं असल्यामुळे तो टाइम फार असतो आणि ट्रॉमा टीम इमिडिएटली अवेलेबल आहे. सो एमर्जन्सी ट्रॉमा टीम ही कॅज्युअलिटीमध्ये 24 तास असते, ते फार मोस्टली जिथे असं ऍक्सिडेंट होतोय, आता हा जवळपास असेल तर ठीक आहे, आता आपल्या इथे हॉस्पिटल आहे, पण काही ठिकाणी लांबचा पल्ला असतो, माणूस दगावला जातो त्यावेळेस सुद्धा. तर आपल्या सुविधा अशा कुठेपर्यंत अशा आहेत की कुठे असं ऍक्सिडेंटचा इश्यू झाला तर आपली ॲम्ब्युलन्स तितकी त्वरितपणे त्या पद्धतीने तिथे पोहोचू शकते, असं काय आपण नियोजन केलंय का? सो मल्टिपल ॲम्ब्युलन्सेस आपण तयार ठेवलेले आहेत. समजा ट्रॉमा कुठे आहे, बाहेर लांब आहे, त्या तिथे पेशंट स्टेबिलाइज झालेला आहे समजा दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये, आणि तो स्टेबिलाइज झाल्यावर त्याला इकडे फिरवण्यासाठी आपल्याकडे ॲम्ब्युलन्स आहेत फॉर फर्दर केअर. सो एज वी सेड की जर आता 4 तास लांब जागा आहे आणि तिथे तुम्ही स्टेबिलाइज करायला माझी ॲम्ब्युलन्स लगेच पाठवून उपयोग पण नाही, किंवा माझी ॲम्ब्युलन्स तिथे जरी आहे तर ॲम्ब्युलन्सेस आर देअर विच वी कॅन गेट द पेशंट हिअर. पण तो गोल्डन आवर जो म्हणतात विचारलं, तो गोल्डन आवर जो आहे तो तिथे स्टेबिलाइज होणं गरजेचं आहे. तर त्या तिथे आम्ही जे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आहेत, समजा रायगडच्या साईडला वगैरे भरपूर छोटे हॉस्पिटल्स आहेत, तिथे आम्ही फोनवरती किंवा ह्याच्यावरती आम्ही त्यांच्याशी बोलून तिथल्या तिथे ते पेशंट आम्ही स्टेबिलाइज करतो. स्टेबिलाइज झालेला पेशंट एकदा स्टेबिलाइज झालं, त्याचं लाईफ क्लिअर हे झालं की स्टेप झाली, त्यानंतर आम्ही त्यांना पुढे इकडे फायनल ट्रीटमेंटसाठी किंवा जे हायर ट्रीटमेंट आहे त्यासाठी इथे आम्ही विथ कार्डियक केअर ॲम्ब्युलन्स आम्ही इकडे शिफ्ट करतो. सर, अपघातानंतर तेच सेम प्रश्न आहे पण थोडक्यात उत्तर द्या. अपघातानंतर पेशंटची स्थिती काय आहे आणि गोल्डन आवर्स जसं सांगितलं, किती वेळात पेशंट इथे आला आणि हे जे तुम्हाला ऑपरेशन किंवा त्यांचं जे ट्रीटमेंट करायला काय आव्हान? सो ॲक्सिडेंट नंतर हा पेशंट इकडे 36 वर्षाचा मुलगा आहे, तर त्याला इकडे आणलं गेलं. त्याला दोन्ही पायांना फ्रॅक्चर होतं, एका पायाला मांडीच्या हाडाला आणि एका पायाला पायाच्या लोअर लिंब खाली, पायाच्या खाली गुडघ्याच्या खाली फ्रॅक्चर होतं आणि लेफ्ट हँडला दोन्ही हाडं फ्रॅक्चर होतं. त्याचं ब्लड प्रेशर डाऊन होतं त्यावेळेला. आम्ही त्याला इमिडिएटली असेस करून CT वगैरे करून स्टेबिलाइज करून पेशंटला ऑपरेशन थिएटरमध्ये त्याच दिवशी घेता आलं आम्हाला. मिनिमल इन्व्हेजिव्ह पद्धतीने हे ऑपरेशन करून त्याच्यामध्ये त्याचे चारही जी हाडं आहेत ते आपण स्टेबिलाइज केली त्याच दिवशी. त्यामुळे पेशंटला इमिडिएटली आम्हाला मोबिलाइज करता आलं आणि त्याला लवकरात लवकर आम्ही आता 2 महिने झाले तो त्याचे मुवमेंट्स करतोय, स्वतः तो हालचाल करतो. रिकवर व्हायला पेशंटला किती वेळ लागला आणि काय आता सध्याची स्थिती काय? पेशंटला इमिडिएटली आम्ही दुसऱ्या दिवशी बसवायला सुरू केलं, पाय खाली सोडून
पायाला सूज वगैरे होती, ते सगळं ओव्हरऑल हळूहळू त्याच्या रिकव्हरी होता त्याला 10 ते 12 दिवस तो हॉस्पिटलमध्ये होता. स्टिचेस वगैरे काढून त्याला आम्ही त्या 12 दिवसानंतर डिस्चार्ज झाला. तो स्वतःहून थोडासा वॉकरच्या साह्याने बाहेर साईडला बसू शकत होता नंतर. आणि त्याचप्रमाणे आता त्याला 2 महिने झाले सर्जरीनंतर स्वतःहून वॉकरच्या साह्याने थोडा सुरू झाला. त्याला ओव्हरऑल रिकव्हरीला 3.5 ते 4 महिने लागणार आहेत आणि दोन्ही हाडांना त्याप्रमाणे, दोन्ही पायांना त्याप्रमाणे फ्रॅक्चर आहे. सर, मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये सेम ट्रॉमा आणि ऑर्थोपॅडिक ह्याचं काय सुविधा आणि काय विशेष सुविधा इथे उपलब्ध करून दिल्या आहेत मेडिकवरने? मेडिकवर हॉस्पिटल हे एक टर्शरी केअर सेंटर आहे ज्याच्यामध्ये ट्रॉमाचा एक स्पेशल युनिट आहे ह्याच्यामध्ये. आणि ट्रॉमा केअर डॉक्टर्स हे पूर्ण वेळ तिथे असतात. त्याचबरोबर इथे सगळ्या फॅसिलिटीज इन्क्लुडिंग CT स्कॅन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी हे जे डायग्नोसिससाठी लागतात, त्याचबरोबर तत्पर ऑपरेशन थिएटर्स हे आहे. त्यामुळे जर ट्रॉमाचा कुठला एक ओपन इमिजिएटली अर्जन्सीवाला पेशंट आला तर त्याला आम्ही 10 ते 15 मिनिटात ऑपरेशन थिएटरमध्येही येऊ शकतो, एवढी इथं तत्परता आहे जर एमर्जन्सीमध्ये असेल तर. सो इथे हा ट्रॉमा केअर युनिट हे कम्प्लिटली एक वेगळं आहे, कारण हे हायवेवरती सेंटर आहे. आणि डेफिनेटली इथे ट्रॉमा हे बऱ्यापैकी हायर आम्ही व्हॉल्यूमचं पाहतो, त्यामुळे डेफिनेटली मेडिकवरचे हायवेला होणारे ॲक्सिडेंट त्याच्यासाठी मेडिकवर इथून ॲम्ब्युलन्स वगैरे हे मेडिकवर अवेलेबल करून देतं की कसं काय ह्याबद्दल काय? सो ॲम्ब्युलन्सेस मेडिकवर हॉस्पिटलचे अवेलेबल आहेत, ते सगळीकडे अवेलेबल आहेत आणि तिकडे लवकर आहेत. बाहेर ते लवकर सगळ्या जागांवर पोहोचतातही. बाहेरच्या ज्या ॲम्ब्युलन्स, बाहेरचे ट्रॉमाचे पेशंट येतात तेही इथे इमिडिएटली हँडल केले जातात. ज्यावेळेलाही कुणालाही मेडिकवरचा एक डेडिकेटेड ॲम्ब्युलन्सचा नंबर आहे जो आम्ही जो लोकांना माहिती आहे, आणि त्या ॲम्ब्युलन्सवर त्या नंबरवर जर फोन केला तर इमिडिएटली ॲम्ब्युलन्स ही डेफिनेटली मेडिकल हॉस्पिटल हे प्रोव्हाइड करतं. सर, ॲक्सिडेंट झाल्याच्या नंतरची नागरिकांनी घ्यायची काळजी कोणती आहे? सो ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर बेसिकली ज्यावेळेला आपण कुठलाही गुड समॅरिटन आम्ही जे म्हणतो, ज्यावेळेला लोकांना मदत आपण करतो, आपली मदत आपण चांगल्या मनानेच करत आहोत. पण ज्यावेळेला समजा एक फ्रॅक्चर पार्ट आहे, समजा इथे फ्रॅक्चर आहे तर दोन्ही जॉईंट्सला, वरच्या आणि खालच्या जॉईंटला स्टेबिलाईज करून तो फ्रॅक्चर हलवणे, प्लस मान आणि पाठ ह्याला स्टेबिलाईज करून त्या पेशंटला हलवणे हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण कधी कधी हे जे आहेत मणका म्हणतो आपण त्याला, मणक्यामध्ये जर काही फ्रॅक्चर्स असतील तर ते हल्ले तर पेशंटला पायाला ताकद वगैरे कमी होऊ शकते. आणि त्यामुळे हलवताना पेशंटला कधीही फ्रॅक्चर्ड फ्रॅगमेंट हे प्रॉपर स्टेबिलाईज करून आणि न दिसणारे जे मानेचे आणि पाठीचे जे फ्रॅक्चर्स आहेत ते स्टेबिलाईज करून हलवणे हे फार महत्त्वाचं आहे. थँक्यू सर.